ناظرین، کربلا کا محاصرہ مزید سخت ہو رہا ہے۔ دشمن کے لشکر بڑھ رہے تھے، راستے محدود ہوتے جا رہے تھے، مگر امام علی مقام کے خیموں میں خوف نہیں تھا، صبر تھا، بے چینی نہیں تھی، توکل تھا۔ اور انہی دنوں میں ایک وفادار عاشق اپنے امام کی طرف روانہ ہوا، جس کا نام تاریخ نے ہمیشہ کے لیے سنہری حروف سے لکھ دیا ہے۔ یہ 4 محرم کے دن کی داستان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کی ہماری خصوصی سیریز، آج ہم 4 محرم الحرام کے حوالے سے واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ کربلا کی زمین پر اب چند دن گزر چکے ہیں۔ 2 محرم کو قافلہ حسینی کربلا پہنچا اور خیمہ زن ہوا۔ 3 محرم سے مخالف لشکروں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب 4 محرم الحرام کا سورج طلوع ہو رہا ہے، ایک ایسا دن جس میں تلواریں ابھی تک نہیں چلی، لیکن آزمائش کے سائے گہرے ہونے لگے ہیں۔ کربلا کا وہ ریگزار اب صرف ایک صحرا نہیں رہا، بلکہ تاریخ کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ دور دور تک خیمے نظر آتے ہیں، ایک طرف نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختصر قافلہ، دوسری جانب ہزاروں افراد پر مشتمل لشکر۔ ظاہری اعتبار سے طاقت کا فرق واضح تھا، مگر ایمان و یقین کی طاقت کو اعداد و شمار سے نہیں ناپا جا سکتا۔ امام حسین، امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جانتے تھے کہ اب حالات مشکل تر ہوتے جائیں گے، لیکن ان کے دلوں میں گھبراہٹ نہیں تھی، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی تھے۔ ناظرین، 4 محرم الحرام کا دن ہے۔ خیموں میں خواتین موجود ہیں، بچے موجود ہیں، جوان موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں۔ ہر شخص حالات کو دیکھ رہا ہے، ہر شخص سمجھ رہا ہے کہ آزمائش قریب آ رہی ہے، مگر کسی کے لبوں پر شکوہ نہیں ہے، کسی کے دل میں شکایت نہیں ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے صبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا۔ یہ وہ خاندان ہے جس نے رضا بالقضاء کا درس قرآن سے لیا۔ جب بھی کربلا کا ذکر آتا ہے تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر ضرور آتا ہے۔ وہ صرف امام علی مقام امام حسین کی بہن نہیں تھی، بلکہ وہ ایک حوصلے کی ایک عظیم مثال تھی۔ انہوں نے اہل بیت کے بچوں اور خواتین کو سنبھالا، حوصلہ دیا اور ہر مشکل گھڑی میں ثابت قدم رہی۔ کربلا ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ تاریخ صرف میدانوں میں لڑنے سے نہیں بنتی، صبر سے، استقامت سے بھی تاریخ بنتی ہے۔ 4 محرم تک کربلا کے اس ریگزار میں مخالف لشکروں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مزید دستے پہنچ رہے تھے، محاصرہ مضبوط ہو رہا تھا، راستے محدود ہوتے جا رہے تھے، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کا عزم بلند تھا، حوصلے بلند تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ کسی دنیاوی مقصد یا کسی تخت کے لیے نہیں آئے بیٹھے، وہ کسی حکومت کے لیے نہیں آئے بیٹھے، بلکہ وہ حق کے لیے کھڑے ہیں، اور جو حق کے لیے کھڑا ہو وہ حالات سے نہیں ڈرتا، وہ اصولوں سے فیصلہ کرتا ہے۔ ناظرین، کربلا کے یہ دن صرف آزمائش کے دن نہیں تھے، بلکہ وفاداری کا امتحان بھی تھا، وفاداری کے امتحان کے دن بھی تھے۔ انہی دنوں میں حضرت حبیب بن مظاہر کا بھی نام بڑی عقیدت سے، احترام سے اور محبت سے ابھر کر سامنے آتا ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے صحابی،
बुज़ुर्ग थे, साहिब बसीरत थे और अहले बैत अतहार से टूट कर बेपनाह मोहब्बत करने वाले थे। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक करबला में क़याम के बाद इमाम अली मकाम ने हज़रत हबीब बिन मज़ाहिर को ख़त भेजा, पैगाम भेजा और अपनी नुसरत के लिए याद फरमाया। उस पैगाम का मफ़हूम ये था, ए हबीब, तुम हमारे साथ अपनी मोहब्बत और ताल्लुक़ को जानते हो। हम इस वक्त करबला में हैं और हालात सख्त से सख्त तर होते चले जा रहे हैं। अगर तुम हमारी मदद कर सकते हो तो आ जाओ। नाज़रीन किराम, ये पैगाम हज़रत हबीब तक पहुंचना था कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि दुश्मन कितने हैं, उन्होंने ये नहीं पूछा कि रास्ता कितना ख़तरनाक है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अंजाम क्या होगा। उन्होंने सिर्फ़ ये देखा कि इमाम अली मकाम ने याद फरमाया है। उन्होंने सिर्फ़ ये देखा कि इमाम अली मकाम ने याद फरमाया है। एक सच्चा आशिक अपने इमाम की तरफ चल पड़ा। कूफा के हालात सख्त थे, निगरानियाँ सख्त थी, ख़तरात थे, लेकिन हज़रत हबीब ने अपनी जान की परवाह न की और कल करबला पहुंचकर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के काफ़िले में शामिल हो गए। यही तो वफ़ादारी है, यही तो मोहब्बत है, यही तो मवद्दत है, यही तो इश्क है, यही तो वो जज्बा है जिसने करबला को तारीख़ का रोशन तरीन बाब बना दिया। आज भी जब वफ़ा का ज़िक्र होता है, आज भी जब शुजाअत का ज़िक्र होता है और वफ़ा का ज़िक्र होता है तो हबीब बिन मुज़ाहिर का नाम इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता है। इन दिनों हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शख्सियत भी नुमायाँ नज़र आती है। वो अपने भाई और इमाम के साथ हर लम्हा मौजूद हैं। उनकी निगाह सिर्फ़ एक चीज़ पर थी, मेरे मौला इमाम अली मकाम की खिदमत। वफ़ादारी की ये मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। हज़रत अब्बास की पूरी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि मोहब्बत सिर्फ़ दावे का नाम नहीं, खिदमत और क़ुरबानी का नाम है। ख़ैमों में अली अकबर भी मौजूद थे, दीगर नौजवान भी मौजूद थे। जवानी आम तौर पर ख्वाब देखती है, मुस्तकबिल के मंसूबे बनाती है, लेकिन करबला के नौजवान दुनिया के ख्वाबों से बेनियाज होकर अल्लाह की रज़ा के तालिब बैठे हैं। यही वजह है कि आज भी उनका ज़िक्र इज़्ज़त व एहतराम से किया जाता है। नाज़रीन, 4 मुहर्रम हमें सिखाता है, हमने पहले भी तज़किरा किया था कि आज़माइश अचानक नहीं आती, वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आती है और अल्लाह अपने बंदों को सब्र, यकीन और इस्तिक़ामत के ज़रिए उसके लिए तैयार करता है। करबला के ख़ैमों में बैठे हुए लोग बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आते थे, लेकिन हकीकत में वो रूहानी तौर पर बहुत मज़बूत थे। इसीलिए तारीख़ ने उन्हें शिकस्त ख़ोर्दा नहीं, कामयाब करार दिया। आज एक लम्हे फ़िक्रिया है। आज हम अपने आप से सवाल करें, जब हमारे सामने कोई मुश्किल आती है तो क्या हम सब्र करते हैं? जब हक़ की खातिर नुकसान उठाना पड़े तो क्या हम साबित कदम रहते हैं? जब हालात हमारे ख़िलाफ़ हो जाएं तो क्या हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं? करबला का पैगाम सिर्फ़ सुनने सुनाने के लिए नहीं है, अपनाने के लिए है। नाज़रीन किराम, 4 मुहर्रम का दिन हमें अहले बैत अतहार का सब्र, हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हौसले, हज़रत अब्बास की वफ़ादारी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तवक्कुल याद दिलाता है। ये वो दिन था जब आज़माइश के बादल गहरे हो रहे थे, मगर ईमान का सूरज पहले से ज़्यादा रोशन था। अल्लाह ताला हमें अहले बैत अतहार से मोहब्बत, मवद्दत, इश्क और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और हर आज़माइश में सब्र व इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।